لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی والوں نے دوسری رات بھی سڑکوں پر گزار دی۔ نارتھ کراچی کے بیشتر علاقے تاریکی میں ڈوبے رہے۔ مکینوں کا پارا ہائی، خواتین، بچے، بزرگ سب گھروں سے باہر نکل آئے۔ ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر کے شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا بجلی کے ساتھ پانی کے بحران نے بھی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ ناظم آباد، عباس ٹاؤن اور ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ۔ مکینوں نے رکاوٹیں لگا کر روڈ کو بلاک کیے رکھا۔ شہریوں نے کہا 12 گھنٹے بعد بجلی بحال ہوئی تو 1 گھنٹے بعد پھر چلی گئی۔ بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ارکان اسمبلی گریڈ سٹیشنز میں جا کر نگرانی کریں، عوام کو گریڈز میں جانے کی ضرورت نہیں، نمائندوں کو سپورٹ کریں۔ ہم مجبوراً یہ اقدام اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اس لیے ہمارے لوگ سسٹم کو سنبھالیں گے۔ گریڈ 4 بٹن دبانے سے آن نہیں ہوتا، اس کا ایک پورا ٹیکنیکل سسٹم ہے۔ بجلی چوری یا لائن لاسز پر تعاون کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا خیبر پختونخوا حکومت کو مشورہ۔ نیوز کانفرنس میں کہا معاملات مفاہمت سے آگے بڑھتے ہیں، عوام کو سہولت دینے سے متعلق ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں گریڈ اسٹیشن کے اندر جا کر مولا جٹ بننا درست نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بجلی چوری رکوانی چاہیے۔ پشاور میں رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار مظاہرین کے ساتھ گریڈ سٹیشن میں داخل۔ شیخ محمدی اور متنی گریڈ سٹیشنز میں بجلی بحال کرا دی۔ ترجمان پیسکو کے مطابق ایم پی اے سمیع اللہ اور ارباب عاصم بھی مظاہرین کے ساتھ موجود تھے۔ ممبران اسمبلی نے فیڈر زبردستی چالو کروائے۔ شاندانہ گلزار نے گریڈز پر موجود عملے سے بحث کی۔ قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ تھانے میں درخواست دے دی گئی۔ ادھر لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ کرنے پر 4 مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات میں متعدد پی ٹی آئی رہنما نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق 13 جون کو 200 سے زائد مظاہرین نے رنگ روڈ بلاک رکھا۔ گریڈ سٹیشن پر چڑھائی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیا وہاں ٹک ٹاک بنانے سے مسئلہ حل ہوگا؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے سوالات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پیسکو ٹیسکو ہزارہ صوبے کو دے دیے جائیں، یہ خود بٹن آن آف کریں، بل بھی وصول کریں۔ ٹک ٹاک بنانے سے مسئلہ حل ہوتا تو ہر گریڈ سٹیشن پر جانے کو تیار ہوں۔ صوبے کے 70% وزراء کرپشن میں ملوث ہیں۔ گندم کی خریداری میں عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا، سب کو پتہ ہے گندم خریداری پر کرپشن میں کون ملوث ہے۔ پنجاب اور سندھ میں بادلوں کے ڈیرے، کہیں جم کر برسات، کہیں گھن گھور گھٹائیں۔ سہانے موسم نے گرمی کو ناک آؤٹ کر دیا۔ بہاولپور، میاں چنو، عارف والا اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش۔ جیکب آباد اور شکارپور میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ شمال مشرقی بلوچستان، بالائی پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں یالہ باری بھی متوقع۔ امریکہ پاکستان اور بھارت میں براہ راست بات چیت کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے دائرہ کار کا تعین انہیں خود کرنا ہے۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ انسدادی دہشت گردی کے معاملات پر پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان اور امریکہ ملٹری ٹو ملٹری مصروفیات کی حمایت کرتے ہیں۔ بلوچستان کا 870 ارب روپے حجم کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافے کی تجویز۔ ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق صوبے میں 3000 نئی اسامیاں پیدا کی جائیں گی۔ غیر ترقیاتی اخراجات 600 ارب، ترقیاتی اخراجات 180 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ بجٹ میں تعلیم کے لیے 110 ارب، صحت کے لیے 90 ارب رکھنے کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ بلاول بھٹو نے بجٹ منظوری مطالبات سے مشروط کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے۔ وفاقی بجٹ پر اعتماد میں نہ لینے پر شہباز شریف سے گلے شکوے۔ بلاول بھٹو نے کہا مطالبات پورے ہونے پر تعاون کیا جائے گا۔
पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते बंद कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चार्टर ऑफ डिमांड वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। सिंध में तरक्याती मंसूबों के लिए PSDP में मज़ीद फंड मुख्तस करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मामलात के हल के लिए कमेटियाँ भी बना दी। ये बजट दर हकीकत इकोनॉमिक टेररिज्म है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ। इन्होंने खुद अपने लिए खड्डा खोदा, उस कब्र में जाके ये लेटे और अपने ऊपर मिट्टी डाल दी है और कहते हैं जी हमें बचाओ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज करते हुए कहा, बजट अवाम के साथ मुआशी दहशतगर्दी है। अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया है। बजट एक गैर कानूनी दस्तावेज है जिसे यहाँ पेश किया गया। हुकूमत ने बजट में खुद अपने लिए गड़ा खोदा है। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर बोले, विद होल्डिंग टैक्सेस से आम आदमी मुतासिर होगा। IMF के कहने पर आइन को बलडोज नहीं किया जा सकता। हुकूमत 2 माह बाद मिनी बजट भी लाएगी। फैसल वावड़ा ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। टैक्स पॉलिसियों में तब्दीली की वजह से कोई इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगाता। कौन टैक्स लगा रहा है सब पता है। फैसल वावड़ा ने इंकशाफ किया, बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगल्ड गाड़ियां हैं। वजीर खजाना और वजीर सनत को मामले का इल्म ही नहीं। कारोबारी आदमी हूं, मुझे पता है स्कैंडल में कौन कौन मुलविस है। बलूचिस्तान में अमन व अमान ठीक करने की जिम्मेदार सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उठा ली। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कवादर में इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुकाम की शिरकत। इजलास से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए इज्तमाई कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है। सूबे की तरक्की के लिए कौमी इत्तफाक की राय पैदा करना होगा। तालीम का फ़रोग हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में नौजवानों की बड़ी तादाद चैलेंजिंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गूगल फॉर एजुकेशन के आला सतह वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नौजवानों की सलाहियत में इजाफे के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। काबिल तालिबे इल्मों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का गूगल के पाकिस्तान में क्रोम बुक बनाने का प्लांट लगाने के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान के साथ ताउन का दायरा कार बढ़ाने की दावत दे दी। लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस मजीद 100 पॉइंट्स तक बढ़ा दी गई। CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा कार 200 पॉइंट्स तक बढ़ा दिया गया। मांगा मंडी, मुल्तान रोड, बंद रोड, चुहंग, शाहपुर कांजरा में फ्री वाईफाई सर्विस शुरू। हर वाईफाई डिवाइस की रेंज मुतलका पॉइंट से 300 फीट तक है। सर्विस फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर इंटरटेनमेंट ऐप्स के लिए नहीं। उधर पंजाब हुकूमत का सरकारी अखराजात कम करने के लिए इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब में बजट पर बहस लफ्जी जंग में तब्दील हो गई। ऑपोजिशन लीडर ने बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया। अहमद खान भच्चर ने दावा किया, पंजाब का बजट सरप्लस नहीं 803 अरब रुपए खसारे का है। खामोशी से अवाम पर टैक्स का दायरा कार वसी कर दिया गया। बजट में जो वादे किए गए वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। उधर हुकूमती अरकान ने बजट का दिफा करते हुए कहा, मरियम नवाज हुकूमत ने मिसाली बजट पेश किया। जराइम पेशा अफराद पर नजर रखने के लिए सिंध में बड़े मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला सिंध बरादरी शाह ने स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स मायूस होकर अजीब हरकतें कर रहे हैं। अब उन्हें भागने नहीं देंगे, मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उन रूट्स पर भी कैमरे लगाने होंगे जो क्रिमिनल्स इख्तियार करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नारकोटिक्स एमरजेंसी नाफिज। एंटी नारकोटिक्स फोर्स खैबर पख्तूनख्वा भी बना दी गई।
19 रुकनी टास्क फोर्स के सरबराह वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद होंगे। वजीर आला सेक्रेटरीएट ने बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अडियाला जेल हुकाम ने अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर एतराज़ उठा दिया। उधर शिबली फराज, रऊफ हसन और इंतजार पजौता की जेल में बानी PTI से मुलाकात, सियासी अमूर और ज़ेर समात मुकदमात पर तबादला ख्याल किया गया। बुशरा बीवी की बेटी मुबशरा भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची। उधर बानी PTI की सिक्योरिटी पर तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को तब्दील कर दिया गया। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की कायद बेनज़ीर भुट्टो की आज 71वीं सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो को बहादुरी और बुर्दबारी की अलामत के तौर पर जाना जाता है। 1977 में जुल्फ़िकार भुट्टो की गिरफ्तारी पर बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी में फ़आल किरदार अदा करना शुरू किया। बेनज़ीर ने पुख्ता अज़म से जुल्फ़िकार भुट्टो की सियासी विरासत को संभाला।